Install Spring Tool Suite. Number 8. Nantha. Create a Maven project using then create a REST controller. आता REST मध्ये शिकवलं मी एकदा है. क्रिएट REST कंट्रोलरचा अर्थ काय की तो कुठल्याही फॉर्म मध्ये रिस्पॉन्स देतो है ना. राईट. नंतर 4 रन क्रिएट REST API. नंतर टेस्ट REST API. These are some important points if you want to work with a Spring Boot. सगळ्यात पहिलं काय करा, we have tried to install the क्या आहे आपल्याकडे. कसं करणार, फाईल नीव काय म्हणा स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इथे या. ऍक्च्युअली ही नाही वेबसाईट आहे माहिती आहे का, याच्यावरून तुम्हाला प्रॉपरली स्प्रिंग घेता येतं. स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इज इट क्लिअर. फाईल न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट इथे ग्रुप कुठल्या लँग्वेजला करायचं आहे, मॅवेन जा आर्टिफॅक्ट आयडी प्रोजेक्ट है ना. याला आपण आता नाव काय देऊया, स्प्रिंग बूट सेकंड टेस्ट. नेक्स्ट एक मिनट हो जाओ नाव चेंज.
जर तुम्ही जर आलात, यू हॅव ट्राईड डिपेंडन्सीज, राईट. आधी तर काही गरज नाही, सगळं रेडीमेड आहे. इथं बघा तुम्हाला डिपेंडन्सी ऑटोमॅटिक ऍड झालं, येस ऑर नॉट. समजतंय ना? तुम्हाला इथे डिपेंडन्सी मॅन्युअली ऍड करायची गरज नाही, डिपेंडन्सी तिथे ऑटोमॅटिकली आहे. राईट. सेकंड, क्रिएट अ मॅवेन प्रोजेक्ट. हे जमेल ना तुम्हाला? क्रिएट अ रेस्ट कंट्रोलर. बेसिकली आता रेस्ट कंट्रोलर काय, आता काय असं माहितीये का की तुम्ही जर बघा, त्याला आपण 4 नंबर स्टेप देऊया, त्याला 5 नंबर स्टेप द्यायला. When we create a Spring Boot applications, when we create a Spring Boot application, then we get a main method class like that. मी स्प्रिंग बूटचं ऍप्लिकेशन म्हणजे मेन मेथड क्लास मध्ये, स्प्रिंग बूट मध्ये रेडीमेड टॉमकेट आहे, आपल्याला त्याला काय करायची गरज नाही. आता आपण फक्त बेसिक बघूया. हा तुम्हाला क्लास भेटेल. If you think about above code, yeah, at the rate Spring Boot application annotations, right? Basically the use काय, लक्षात घ्या, this annotation is a combination of at the rate configuration, at the rate enable configuration, and at the rate component scan annotation. If you think about above annotated code, we have a Spring Boot application under this annotation is a combination of configuration, enable configurations, and at the rate configuration. At the rate component scan annotations. Is it clear? Right. At the rate configuration, enable configuration, and component scan at the rate annotations. What is at the rate configuration हे सांगितलं तुम्हाला. हे बघा, म्हणजे या तिघांना मिळून म्हणजे याचा फायदा काय झाला, इथं तुम्हाला मॅन्युअली कॉन्फिगरेशन करायची गरज नाही आहे. हे बघा, इथं काय काय इनेबल कॉन्फिगरेशन, इथं काय काय कंपोनंट स्कॅन. बरोबर. आता इनेबल कॉन्फिगरेशनला या तुम्ही, इथं बघा काय सापडेल तुम्हाला, कॉन्फिगरेशन पण आहे. बरोबर ना? म्हणजे इंटरनली याचा यूज काय, लक्ष, इंटरनली याच्यामध्ये 3 क्लास असतात. समज इंटरनली याच्यामध्ये किती क्लास आहे? Is it clear? Yes or not? Spring Boot applications, configuration, enable configuration, component scan, annotation, etc. Are you understand? Yes or no? Is it clear, guys? Next, create a REST controller. काय करा, REST controller create. आता REST controller काय आहे? We can say REST controller is used for create a RESTful web services, create a REST API.
आनंद. हो एकच एकच. मग बोला. Is to create REST API or RESTful web services. Create a REST API or RESTful web. Create a RESTful web services. Is it clear or not? Create a RESTful web services. Right? Create a RESTful web. Right. So the benefit of REST controller is you can. The benefit of REST controller is you can send any type of response, response, or accept any type of request, right? Using a REST API. Not specific. HTTP request. HTTP request. Yes or not? Not specific HTTP request is right. Basically, the REST controller is an annotation which help us create a RESTful controller. And it is a combination of response body and control. It is a combination of response body and control. Yes or not? It is a combination of response body and controller. समजतंय का? Yes or no? आपण रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन बघितलेलं आठवतं अजॅक्स सर्च वगैरे करताना एमव्हीसी वापरलेलं आहे. एमव्हीसी आपण त्याला काय केलंय यूज केलं. तुम्ही जर आता इथे जर बघितलं ना, तुम्ही आता इथे या, राईट क्लिक करा, ह्या पॅकेज मध्ये नवीन पॅकेज बनवायचं, बाहेर नाही. काय म्हणा इथे राईट क्लिक हिअर, न्यू काय म्हणा टेस्ट REST control. याच्या वेळावर तुम्ही इथे क्लिक करा. इथे दोघांना मिळून बनला हा REST कंट्रोल इंटरफेस, दोघांना मिळून बनला. समजतं ना? दोघांना मिळून बनलाय. कुठला बनवलाय? कंट्रोलर अँड रिस्पॉन्स. Yes or not? @test controller. Are you clear? नंतर काय करा, create a REST API. If you want to create a REST API, we have the following methods using annotations. कुठल्या काय get mapping, post mapping, put mapping, delete. Yes sir. कळतंय का?
आता याच्यामध्ये कसं आहे ना, गेट मॅपिंगचा यूज काय लक्षात घ्या. स्टँडर्ड आहे, गेट मॅपिंग का वापरतो. This annotation helps us to fetch data from a API or retrieve data from a API. At yes or not? Is it clear? म्हणजे याच्यातून फक्त काय होतं, याच्यामधून लक्षात घ्या, याच्यामध्ये फक्त काय होतं, येस, याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला हे होतं, याच्यामध्ये काय होतं लक्षात घ्या, फक्त डेटा फेचिंग साठी, म्हणजे डेटा रिस्पॉन्स फक्त सेंड करतो. नंतर @ काय म्हणा, पोस्ट मॅपिंग. @post, this annotation help us send request of any type from a @put mapping. हे काय करतं माहिती, दिस इज यूज फॉर अपडेट दी सर्व्हर रिसोर्स, काय म्हणतात, आणि @ काय, डिलीट. This is used for delete the resource at server side. Yes sir. असं आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया. आधी आता आपलं काय, नाव वी वॉन्ट टू क्रिएट REST API using a GET mapping and return a string from a API with a message. Welcome in a Spring Boot application. I want to create REST API using GET mapping and return a string from API with a welcome message. Welcome. तुम्ही जर आता इथं जर आलात ना, इथे या, इथंच क्रिएट करा पब्लिक, काय म्हणा, वेलकम. वेलकम. बरोबर, समजतंय का. स्लॅश मध्ये होम पेज, स्लॅशचा अर्थ काय, स्लॅश इंडिकेट. जस्ट वेट आहे.
लोकल होस्ट काय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर काय त्याचा 8080 ओके राईट. माझं बेसिकली कसं असतं ना की आता तुम्ही रेस्ट एपीआय टेस्ट कसा करता. आता आपण काय केलं गेट मॅपिंग पण केलं बरोबर ना. येस सर नो. आता आपलं हे बघायचं की हाऊ टू टेस्ट द रेस्ट एपीआय. If you want to test REST API, we have a tool. If you want to test okay, REST API, we have a tool known as Postman. काय असतं Postman. आपण Postman through REST API to test करू शकतो. If you want to test REST API, we have a tool named as a Postman. We have a tool. We have a tool REST API. We have to handle कसं. If you want to work with REST, we have a tool named as REST APIs. पोस्टमनला तुम्ही याला टेस्ट करू शकता. मग तुम्ही पोस्टमनला काय करा राईट. सो यू हॅव टू इन्स्टॉल लक्ष द्यायला यू हॅव टू इन्स्टॉल दी पोस्टमन. यू हॅव टू इन्स्टॉल पोस्टमन. तुम्हाला काय करावं लागेल सगळ्यात पहिलं काय करावं लागेल येस पोस्टमन इन्स्टॉल. यू हॅव टू इन्स्टॉल द पोस्टमन. येस ऑर नॉट. यू हॅव टू इन्स्टॉल अ पोस्टमन. तुम्ही काय करा पोस्टमन डाउनलोड करून घ्या. समजतंय ना. https postman/downloads. Is it clear? याला तुम्ही काय करा यू हॅव टू डाउनलोड द पोस्टमन एपीआय. तुम्ही याला इथं काय करा डाउनलोड करून घ्या. याला इथं काय करा इन्स्टॉल करा. मी ऑलरेडी मी इन्स्टॉल करून ठेवलंय तर राईट. You can download the Postman API. You can download the Postman API using Postman tool. Postman tool using above link, and you can install the Postman. Yes, and check the API. The API check कसं करणार तुम्ही इथे या याला ओपन करा Postman. नहीं वाटतं काय प्रॉब्लेम. ओपन.
एकच मिनिट होऊ दे त्याला. राईट. आपण बघू जरा कसं टेस्ट करायचं पोस्टमनवर. म्हणजे पोस्टमन थ्रू आपण याला काय करूया, टेस्ट करू शकतो. म्हणजे एपीआय बॅकएंड एपीआय ला आपल्याला टेस्ट करू. कळतंय का? ओपन का होईल? आता आपण काय बघूया, हे बघूया की हाऊ टू सेंड अ मॉडेल ऑब्जेक्ट राईट टू द रेस्ट एपीआय ऍज अ जेसन. हाऊ टू शेअर. तुम्ही जर आता इथे जर आला तर हे बघा, तुम्हाला काय इथे नीफ चेंज केलं. इथं न्यू एपीआय, न्यू एसटीपी रिक्वेस्ट. कुठली मेथड आहे? गेट. आता तुम्ही इथे बघा, बॅकएंडला प्रोजेक्ट रनिंग आहे तुमचा. नसेल तर इथे या, याला सगळं टर्मिनेट करा एकदा. टर्मिनेट अँड डिस्कनेक्ट. इथं आता असेल लोकल होस्ट कोलर काय 8080 आणि याला सेंड. मेथड कुठले? गेट आहे ना. इथं काय आलं? वेलकम आहे ना. म्हणजे इथं जर आउटपुट आलं म्हणजे तुमचा एपीआय बरोबर आहे. ऍक्च्युली यालाच एपीआय म्हणतात. समजतंय ना? आता आपण हे बघूया की हाऊ टू सेंड. How to send model object as JSON to the controller. If you want to send the requested data to the server, right, using a REST, we have request body annotation, and we have to use post mapping annotation. Post mapping annotations shown in following code. काय असणार का annotations? Here, लक्षात घ्या, here you are @request body annotations is help us to convert your @request body annotation help us to convert your Java object as JSON, okay, or JSON object data as a काय म्हणजे आपण जो पण JSON चा डेटा पाठवणार आहे JSON object data as a Java.
राईट. एकच. JSON ऑब्जेक्ट ऍज अ डेटा ऍज अ जावा. एकच मिनिट, एकच मिनिट. रिक्वेस्ट बॉडी काय करतात, जो काय जेसनचा डेटा येतो तो डायरेक्टली काय कन्वर्ट करता जावाच्या ऑब्जेक्टला. पुढे मी तुम्हाला करून दाखवतो, कळेल तुम्हाला. आता आपण सध्या काय करूया, नाव वी वॉन्ट टू डेव्हलप वन मॉडेल ऑब्जेक्ट अँड शेअर. एकच मिनिट. Now we want to develop the one model object and share model object and send to as a parameter in a REST control. Send to as a parameter in a REST control. Is it clear? Yes or no? Send to as a parameter in REST control. मग तुम्ही याला कसं मॅनेज करणार. आता आपण एक मॉडेल क्रिएट करूया. हॅलो सर, आपण सेकंड हाफ मध्ये जाऊया. एकच्या नंतर 2 वाजेपर्यंत जाऊया आपण इथे. हा किंवा मला जर नाही जमलं तर मी त्यांना बोलून तुम्हाला ऑफिसहून अक्षयला कोणाला तरी सोबत पाठवतो. चालेल ना. येस सर, येस येस. We have to write here register. This private int of private int of ID, private string of name, private email and private contact. Right click here, source, getters, getters. Select all, generate. बरोबर. Right click here, source. Is it clear? Set ID, get ID, set name, set email, get email. आता तुम्हाला हा कंट्रोलरला पास करायचा आहे. मग तुम्ही आता इथे @ असं काय पोस्ट स्लॅश काय म्हणा कळतंय ना. पब्लिक स्ट्रिंग मेसेज देऊ आपण सेव्ह झालं. पब्लिक स्ट्रिंग इथे लिहा सेव्ह @ रिक्वेस्ट बॉडी इथे रजिस्ट्रार. रिटर्न आपण वाटत याला रिटर्न रजिस्टरच करू. बघा जेसन मध्ये कन्वर्ट होण्याचा रिटर्न. आता पोस्ट मॅपिंग तुम्ही हे करा. तुम्ही जो पण डेटा देणार ना जेसन फॉर्मॅट मध्ये द्यावा लागेल. कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये, तर इथे आपण रिक्वेस्ट बॉडी लिहिलेला ना, जो डेटा आपण देणार तो कुठल्या फॉर्म मध्ये द्यायचा जेसन. मग तो जावाच्या ऑब्जेक्टला कन्वर्ट होतो. दाखवतो. आता आपण काय करू, हा डेटा शो करूया. हा खरंच रिक्वेस्ट चालली का. मग उद्या मी तुम्हाला छोटंसं ऍप्लिकेशन करून दाखवतो. इन्सर्ट डिलीट अपडेट सिलेक्ट बाय युजिंग कलेक्शन्स. आणि मग बॅकएंडला आपण काय करू JPA वापरू आणि मग प्रोजेक्ट चालू करू. फ्रंट एंड रिएक्ट, बॅकएंड JPA. होता दिलं ना आपल्याला. आपण याचा टर्मिनेट करू.
आता तुम्हाला बघा इथं तुम्ही जे URL बनवले याचं नाव काय दिलंय तुम्ही इथे, याचं नाव काय, we have to be right here. काय म्हणा, मग डेटा पाठवायचा ना तुम्हाला, मग इथे या, इथं बॉडी मध्ये यायचं, इथं आलाय रॉ, इथं रॉ मध्ये आला, इथं सिलेक्ट करायचं जेसन. म्हणजे इथं तुम्ही काय पास केलंय, रिक्वेस्ट बॉडी. तर मग डेटा टेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला तो फॉर्मॅट कोणता घ्यायचा आहे, जेसन. म्हणजे जेसन फॉर्मॅट कसा असतो, मग आता इथं जेसन मध्ये मॅच करताना कंट्रोल मध्ये काय केलेलं, फील्ड कुठल्या कुठल्या बघा, आयडी आहे, नेम आहे, ईमेल आणि कॉन्टॅक्ट, ही प्रत्येक फील्ड तुमची की बनते. मी इथं लिहा आयडी कोलन, याला डबल कोट म्हणतो, नेम, आता हे फील्ड की आणि हे काय झालं त्याच्या व्हॅल्यू. आला की नाही हा डेटा. म्हणजे तुम्ही रिक्वेस्ट बॉडी काय करता, जो पण तुमचा जेसनचा फॉर्मॅट आहे त्याला कुठे कन्वर्ट करता, जावा ऑब्जेक्टला कन्वर्ट करता. आता इथं फ्रंट एंड नाही, उद्या आपण फ्रंट एंडचा डिझाईन जर केला तर हा डेटा अशा फॉर्म मध्ये येत असतो. इज इट क्लिअर. हॅलो गाईज, कळतंय का, या स्टुडंट्स. येस सर, येस सर. तर तुम्ही आता काय करा, एवढं एकदा करून बघा, मला असं वाटतं. आणि उद्या आपण काय करू, बॅकएंडला एक छोटस कलेक्शन यूज करूया. काय करूया, कलेक्शन यूज करू, आणि कलेक्शन यूज करून मॉडेल क्लास वापरून तो डेटा आपण यूज करू. बॅकएंडला इन्सर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट हे कशा थ्रू घेऊया, यूज बाय युझिंग अ कलेक्शन. Is it clear or not? Take this. Hello. Hello. ठीक आहे, बाकीच आपण उद्या बघू. एवढं तुम्ही आता करा. जरा आपण खूप जवळजवळ सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आहे, तर खूप व्यवस्थित. थोडस फक्त काय झालंय ना, थोडस हे करा, काय म्हणतात त्याला, होईल करा. त्याच्यामुळे ऍप्लिकेशन स्टार्ट होतं. म्हणजे जे आपण कॉन्फिगरेशन करायचो ना, कंट्रोलर वगैरे, स्प्रिंग एमबीसी आपण काय करायचो, स्प्रिंग एमबीसी मध्ये ना आपण कॉन्फिगर करायचो, बिन कॉन्फिगर कर, कंपोनंट स्कॅन मध्ये पॅकेजेस लिहे, आठवतंय का. तर हे काहीच करायची गरज नाही, ते सगळं कोण करतं, स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन. एक्झॅक्टली. तर आणखी शिकायचं पुढे, आपल्याला खूप काही शिकायचं.